आज हम देखा सप्तम श्रेणी विज्ञान पाठ 6 रु पाठ 8। सप्तम श्रेणी विज्ञान पाठ 6 रु पाठ 8 एटा हूँ भाग 1 आम देखा कौन ठीक अच्छे रेडी पूरा देख तुम मैंने जाच जे आम शरीर तापमात्रा आम थर्मोमीटर मापी था। शरीर तापमात्रा क्या द्वारा मापा जाए थर्मोमीटर ठीक अच्छे ताहले भी कह थर्मोमीटर जो गोटे चकचक करुच्चे गोटे तरल पदार्थ रही ना कौन ता ना हूँ पारद मानले थर्मोमीटर भितर रही चकचक करुवा तरल जिनसटी हूँ कौन पारद कहल पारद पूर्वर से कौन व्यवहार करा जाउथला आउ थे कह पारद पूर्वर से कौन व्यवहार करा जाउथला ठीक अच्छे प्रथम ए रंगीन आल्कोहल व्यवहार करा जाउथला मानला रंगीन आल्कोहल पारद पूर्वर थर्मोमीटर कौन व्यवहार करा जाउथला रंगीन आल्कोहल। विश्वर प्रथम तापमान यंत्र केबे एवं किए तैयारी करथिले विश्वास कराउछि जे विश्वर प्रथम तापमान यंत्र किए एवं केबे तैयारी करथिले वैज्ञानिक गालिलियो 1592 मानले वैज्ञानिक गालिलियो 1592 वैज्ञानिक गालिलियो 1592 मसीहारी क्लियर बुझल तो कौन जानले ना विश्वर प्रथम तापमान यंत्र किए तैयारी करथिले वैज्ञानिक गालिलियो 1592 मसीहारी किए आउ केबे तैयारी करथिले ज्वर तापमान यंत्र जो रही ताहार दैर्घ्य केते आदि कौन ज्वर पाई जो मपा जाउछि ज्वर मपा जाउछि जो तापमान यंत्र ताहार दैर्घ्य केते ताहार दैर्घ्य होछि 10 सेमी मानले के सेमी ठीक 10 सेमी मनला ज्वर आम जो मापुछु ज्वर मपा जाउथुबा थर्मोमीटर दैर्घ्य होछि केते सेमी 10 सेमी ठीक अच्छे। अच्छा ये कहले देखिए जो डिग्री सी लिखा जाए थे सी अर्थ कौन सी अर्थ है सेल्सियस बा सेंटीग्रेड मानले जो ज्वर तापमान यंत्र रही बा कौन जगह तापमात्रा जदि सी लिखाई मन लिखाई 30 डिग्री सी ता अर्थ हूँ 30 डिग्री कौन 30 डिग्री सेल्सियस बुझीपार 30 डिग्री सी अर्थ है 30 डिग्री सेल्सियस सेमती 30 डिग्री एफ अर्थ कौन आउ थे कह 30 डिग्री एफ अर्थ कौन 30 डिग्री फारेनहाइट मन 30 डिग्री फारेनहाइट 30 डिग्री फारेनहाइट एफ अर्थ है फारेनहाइट एफ अर्थ है कौन फारेनहाइट अब सी अर्थ है कौन सेल्सियस बा सेंटीग्रेड सेल्सियस कहीपर सेंटीग्रेड भी कहीपर। अच्छा जो ज्वर तापमान यंत्र रही ज्वर तापमान यंत्र रे डिग्री सेल्सियस स्केल रो दुई प्रांतर मापांक केते डिग्री सेल्सियस स्केल रो दुई प्रांतर मापांक केते ता अर्थ होचे जे केते डिग्री रु केते डिग्री भितर रही थाए ठीक अच्छे 35 डिग्री सेल्सियस रु 42 डिग्री सेल्सियस बुझा पड़े आमर जो ज्वर तापमान यंत्र रही से 42 डिग्री सेल्सियस पर्यंत रही 35 डिग्री ठारू 42 डिग्री सेल्सियस पर्यंत अर्थात दुई प्रांत मान दुईटा शेष अच्छे आरंभ हो 35 डिग्री सेल्सियस रु आ शेष होइसे केते रु ठीक 42 रे 35 डिग्री सेल्सियस रे आरंभ होइसे आ 42 डिग्री सेल्सियस रे सरीसे तमे देखि कि समय पर वर्षा पलि आसब तापर पर कुहुड़ी केबे केबे पलि आसब केबे केबे शीत लगी ना कि ताले मते गोटे कथा कह जे
କୌଣସି ଏକ ଦିନର ଏକ ସମୟର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? କୌଣସି ଏକ ଦିନର ମନେକର ଆଜିର ଧରିନିଅ, ଆଜିର ଏବେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଖରା ଅଛି, ମେଘ ଅଛି, ଶୀତ ଅଛି, କ'ଣ ବି ଗୋଟେ କହିବା ଆମେ ଏମିତି ପାଗ କଥା ନାଇଁ କି? ଶୀତୁଆ ପାଗ ହେଇଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ଏକ ଦିନର ଏକ ସମୟର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅବସ୍ଥାକୁ ପାଗ କୁହନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସଟା ମନେ ରଖିବ। ଏଟାକୁ ମନେ ରଖ, କୌଣସି ଏକ ଦିନର ଏକ ସମୟର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ପାଗ କୁହନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପାଗ ରହିଛି, ଯେମିତି କ'ଣ କ'ଣ ପାଗ ସବୁ ରହିଛି? ନିର୍ମଳ ପାଗ ରହିଛି, ଖରା ପାଗ ରହିଛି, ଟାଣ ଖରା ରହିଛି, ମେଘୁଆ ପାଗ ବି ରହିଛି, କୁହୁଡ଼ିଆ ପାଗ ବି ରହିଛି, ଜୋର ବର୍ଷା ପାଗ ବି ରହିଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏମିତି ପାଗ ବି ରହିଛି, କୁହୁଡ଼ିଆ ପାଗ ବି ରହିଛି। ଠିକ୍, ତୁମେ ତ ଜଳବାୟୁ ଆଉ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଉପଯୋଜନ ବିଷୟରେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ବି ପଢ଼ିଛ, ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଛ। ତାହେଲେ ଏବେ କୁହ, ଜଳରେ ରହିବା ପାଇଁ ମାଛର ସବୁ କ'ଣ ଉପଯୋଜନ ରହିଛି? ମାଛର କ'ଣ କ'ଣ ଉପଯୋଜନ ରହିଛି ଜଳରେ ରହିବା ପାଇଁ? ଦେଖ, ମାଛର ଆକାରଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ତା'ର ଉପଯୋଜନ। ମାଛର ଆକାରଟା କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖ, ଏମିତି ତିଆରି ହେଇଛି ସେ ଯେମିତି ସହଜରେ ଯାଇପାରିବ। ଉପର ଓ ତଳ ଚେପ୍ଟା, ମାଛର ଉପର ଆଉ ତଳ କ'ଣ ହେଇଛି? ଚେପ୍ଟା ହେଇଛି। ଏହା ପହଁରିବା ବେଳେ ଘର୍ଷଣ ବଳ କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ମାଛର ବଳଟା ଏମିତି, ମାଛର ଆକାରଟା ଏମିତି ତିଆରି ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ପହଁରିଲା ବେଳେ ଘର୍ଷଣ ବଳଟା କମିଯିବ, ମାନେ ମାଛ ବେଶୀ ଘଷି ହେବ ନାହିଁ, ସେ ଖସିକି ପାଣିରେ ସହଜରେ ଯାଇପାରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଚେପ୍ଟା ନୁହେଁ କି ସେ ଯଦି ଚଉଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ସହଜରେ ପହଁରି ପାରନ୍ତା କି? ଏ ତ ମୁନିଆ ଭଳିଆ ମୁଣ୍ଡଟା ରହିକି ଚେପ୍ଟା ହେଇକି ରହୁଛି, ତେଣୁ ସେ ସହଜରେ ପହଁରିକି ପଳଉଛି। ତାପରେ ଡେଣା ବି ରହିଛି। ମାଛର ଡେଣାର କାମ କ'ଣ? ଦେଖ, ମାଛର ଡେଣା କ'ଣ କରୁଛି? ଯେମିତି ଡଙ୍ଗା ଯେମିତି ଯିବ, ଆହୁଲା ଗୋଟେ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନାଇଁ କି, ସେମିତି ମାଛର ଡେଣାଟା ଆହୁଲା ଭଳିଆ କାମ କରେ। ହାଲୁକା ଏବଂ ଚେପ୍ଟା ହୋଇଥାଏ, ଆହୁଲାର କାମ କରେ। ଆଉ କ'ଣ କରେ ନା, ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ଡେଣାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି। ଲାଞ୍ଜର କାମ କ'ଣ? ଆଉ ଯଦି କୁହ, ମାଛର ଲାଞ୍ଜ କାମ କ'ଣ? ମାଛର ଲାଞ୍ଜ ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲ? ମାଛର ଲାଞ୍ଜଟା ତା'ର ମେନ୍ ହେଉଛି ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ହେଲା, ମାଛଟା ଲାଞ୍ଜଟା ସେ କ'ଣ କରେ ନା, ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମାଛର କାତି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉପଯୋଜନ। ଆଚ୍ଛା, ମାଛର କାତି ରହିବା ହେତୁ ମାଛର କ'ଣ ଲାଭ ହୁଏ? ଆଉ ଯଦି କୁହ, ମାଛର କାତି ଥିବା ହେତୁ ମାଛର କ'ଣ ଲାଭ ହୁଏ? ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ, ମାଛର ଯେଉଁ କାତି ଅଛି ତା'ର ଶରୀର ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଘୋଡ଼େଇ ହେଇକି ରହିଛି, ଶରୀର ଗୋଟେ ଆବରଣ ହେଇଯାଇଛି। ମାଛକୁ ଆଘାତ ଦେଲେ ତା'ର ପ୍ରଭାବ କାତି ଯୋଗୁଁ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଯାଏ, ଫଳରେ ମାଛଟା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇକି ରହିଥାଏ। ଦେଖ, ଏବେ ତମ ଶରୀରକୁ ଗୋଟେ ଲୁହା କଣ୍ଟାଟେ ଗେଞ୍ଜି ଦେବା, କ'ଣ ହେଇଯିବ? ରକ୍ତ ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ ମାଛ କାତି ଭଳିଆ ଯଦି ତମ ଶରୀରରେ ଯଦି ସେମିତି ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତମର କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା କି? କିଛି ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। କାତି ଯଦି ଥାନ୍ତା କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା କି? କିଛି ହୁଅନ୍ତାନି। ଶୁଣ, ମାଛ ଯେତେବେଳେ ପହଁରି ଯାଇଥାଏ, ସେ ହୁଏତ କେଉଁଠି କଣ୍ଟାଟେ ଥିବ ଲାଗିଯିବ, ଛୋଟିଆ କଣ୍ଟାଟେ, କେଉଁ ପଥରଟେ ମାଡ଼ ହୋଇଯିବ ବାଜିକି। ତେଣୁ ମାଛର ଯେଉଁ କାତିଟା ଅଛି ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଆବରଣଟେ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ମାଛର କୌଣସି କିଛି ଆଉ ସହଜରେ କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଧକ୍କାଟା ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଖେଳେଇ ହେଇଯିବ, ସହଜରେ ତାକୁ ଆଉ କାଟିବ ନାହିଁ, ତା ଶରୀର ଫୋଡ଼ ହେବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଠିକ୍। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଯେ ମାଛର ଗାଲି କି କାମରେ ଆସେ କୁହ? ଆଉ ଯଦି କୁହ, ମାଛର ଜାଲି କି କାମରେ ଆସେ? ମାଛର ଗାଲିଟା ଯେଉଁ ଅଛି, ଗାଲି ତା'ର କି କାମରେ ଆସେ?
ठीक अच्छे अम्लजान संग्रह करिबारे साहाय्य करे बा श्वासक्रिया करिबारे साहाय्य करथाय। माछर आखि परदा गुटे अछि ता द्वारा से कौन फायदा पाए आखि परदा रही हेतु कौन हुए मन देखिए शुणा टे देख आखि परदा आखिर सुरक्षा दिए आखि परदा आखिर सुरक्षा दिए जल मध्य आखि खोली देखी खाद्य खोजा संभवपर होता है। देख आम आखिर जब बंद करदे आम किसी देखिपर ना किंतु माछ जो आखि परदाटा रोचे से पूरा स्वच्छटा स्वच्छ अर्थ होचे सेपटू एपटू से देखिपर चश्मा भाया कवर गोटे मिल जाता कौन करुच्चे कम ना से बुली बुली सब पानी भितर कौन अच्छे से देखिपुर परदा जो माने परदाटे थी हेतु आखिटा पूरा तार सुरक्षित रोचे। कहल पारदर स्फुटनांक केते जे कहबा हाथ टेक पारदर स्फुटनांक केते कहीं कहल केते वेरी गुड 357 डिग्री सेल्सियस मन ला पारदर स्फुटनांक हूँ 357 डिग्री सेल्सियस कहल आउे पारदर स्फुटनांक केते 357 डिग्री सेल्सियस आ पारदर हिमांक केते आउे कहल हिमांक केते -39 डिग्री सेल्सियस बुझा पड़े पारदर स्फुटनांक होला 357 डिग्री सेल्सियस पारदर स्फुटनांक होला 357 डिग्री सेल्सियस और पारदर हिमांक होला -39 डिग्री सेल्सियस -39 डिग्री सेल्सियस जलर स्फुटनांक केते 100 डिग्री सेल्सियस बुझल जलर स्फुटनांक होला 100 डिग्री सेल्सियस आउ जलर हिमांक होला 0 डिग्री सेल्सियस जलर हिमांक केते 0 डिग्री सेल्सियस हेले एबे आउ थे कहल पारदर स्फुटनांक केते पारदर स्फुटनांक होला 300 वेरी गुड 357 डिग्री सेल्सियस पारदर स्फुटनांक होला 357 डिग्री सेल्सियस मन रखिए बेटा पारदर स्फुटनांक केते 357 डिग्री सेल्सियस और पारदर हिमांक केते -39 डिग्री सेल्सियस पारदर हिमांक होला -39 डिग्री सेल्सियस पारद गोटे धातु ना अधातु वेरी गुड पारद हूँ गोटे धातु मन रख पारद हूँ गोटे कौन धातु अच्छा पारद तरल ना कठिन तरल ठीक पारद हूँ गोटे तरल धातु मन रखा बेले परीक्षार पलि आसो जे गोटे तरल धातु किए से हूँ पारद पारद हूँ गोटे तरल धातु यहाँ मन रखा पारद हूँ गोटे एकमात्र तरल धातु बुझा पड़े सेमती एकमात्र तरल अधातु ना कौन कहल देखी एकमात्र तरल अधातुर ना कौन किए कहीपर हाथ टेक तरल अधातु तरल अधातु किए कहीं कह तो आउ थे कहल कौन ना ठीक ब्रोमीन ब्रोमीन हूँ एकमात्र तरल अधातु मन रखिए बेटा है तरल धातु है पारद तरल अधातु है ब्रोमीन। अच्छा कहले देखे समस्त तरल पदार्थ एवं समस्त गैसीय पदार्थ रे ताप संसरण केउं प्रक्रिया होता है समस्त तरल पदार्थ आउ समस्त गैसीय पदार्थ रे ताप संचरण केउं प्रक्रिया होता है परिचलन प्रक्रिया रे एटा गोटे मन रखिबा परिचलन प्रक्रिया अर्थ बुझ देखण माने जो कणिकाटा गरम हो गला सी पलि अन्य कणिकाटा आसी गरम हम सी गरम है आउे सी पलि यहाँ है परिचलन किंतु परिवहन रे कौन हुए परिवहन हूँ कठिन पदार्थ रे मन रखिबा कठिन पदार्थ रे परिवहन प्रक्रिया रे ताप संसारण होता है
ताप संचरण होता है। बुझुछ मु कौन कहे कठिन पदार्थ को प्रक्रिया ताप संचरण होता है कठिन कठिन वस्तु कठिन पदार्थ मन रखी बड़े है मन रख टे भलसे बस आगे भलसे बस बसिल ठीक कठिन पदार्थ जो ताप संचरण होता है कौ प्रक्रिया परिवहन परिवहन अर्थ है जो कणिकाटा गरम हो गला ता निकट कणिका गरम हम से ता निकट कणिका गरम कर से तापर निकट को गरम कर जमती लुहा खाड़ी की आम जो धरवा गोटे साइड देखा से धीरे धीरे ताती ताती आम हाथ ताती यहाँ हूँ तापर परिवहन किंतु परिचालन कौन हम देख ए पानी आम बाल्टी गरम कर धर डेक्सी बसैकी है गोटे पात्र पानी रखी गरम करछु तो कौन हो ना प्रथम पानी की जो गरम करछु किसी समय पर कौन हम ना फुटवा आरंभ कर तो तलर पानी जाक गरम हो सी उपरक आसब ऊपर ठंडा पानी जाक तलू जीव से ठंडा पानी जा पुणी गरम हम ऊपर ठंडा पानी जा पुणी तलू जीव तो यही प्रक्रिया हूँ तापर कौन परिचालन सेमती वायु भी परिचालन होता है आउ गैसीय आउ तरल पदार्थ परिचालन होता है बुझा पड़े किंतु परिवहनटा कठिन पदार्थ होता है ये गोटे इम्पोर्टान्स पूरा मन रखिब तापर संचरण जो होता है सेटा तीन प्रकार होता है ताप संचरण केते प्रकार होता है आउे कह तापर संचरण केते प्रकार होता है तीन प्रकार वेरी गुड ताले भी कहले तो कि सेटा कौन कौन तीन प्रकार किए कह पारे हाथ टिक ताप संचरण जो तीन प्रकार होता है से तीन प्रकार कौन कौन जे कहबा हाथ टिक कह तो आप फिर कह मन रख ना ताप जितेबाला संचरण होता है साधारणतः तीन प्रकार संचरण होता है गोटे हूँ परिवहन कह परिवहन 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 परिचालन परिचालन विकिरण विकिरण मन परिवहन परिचालन विकिरण तीन टा है एक है परिवहन दुई है परिचालन तीन है विकिरण है परिवहन परिचालन आउ गोटे हूँ कौन विकिरण यहाँ हूँ मोस्ट इम्पोर्टाट जिनसा मन रखा जिते बड़े तापर परिवहन कथा उठेबा आम तो तापर परिवहन साधारणतः तीन प्रकार होता है यहाँ गोटे मन रखिए पूरा है तापर परिवहन साधारणतः भाव देखले तीन प्रकार होता है से तीन प्रकार है कौन कौन ना परिवहन हम परिचालन हम आ विकिरण हम परिवहन कौटी हम कठिन पदार्थ गुड़िक परिवहन हम बुझ कठिन पदार्थ गुड़िक परिवहन हो आ परिचालन कौटी हम गैसीय पदार्थ आउ तरल पदार्थ गैसीय पदार्थ आउ तरल पदार्थ परिचालन हम ना परिवहन हम वेरी गुड परिचालन हम क्लीयर बुझला परिवहन कठिन पदार्थ हुए कठिन पदार्थ परिवहन तरल आ गैसीय पदार्थ कथा देखिले तरल आ गैसीय पदार्थ परिचालन मन है तरल पदार्थ आ गैसीय पदार्थ परिचालन प्रक्रिया होता है किंतु विकिरण कौन देख भलरे तुम हिटर जलुचे हिटर तापटा सीधा सड़क आसूचे से कौन से माध्यम आवश्यकता पड़ो ना सीधा सड़क तापटा आसब बुझा पड़े मन रख से कौन कणिकार किसी आवश्यकता ना विकिरण प्रक्रिया कौन कणिकार आवश्यकता पड़ो ना जमी सूर्य ठारू आसुवा रश्मि पृथ्वी उपर पड़ पारे केमी सूर्य ठारू शून्य आसे से कौन कणिकार ही आसुनी परिवहन रे कणिका उत्तप्त हुए फास्ट कणिका सेकेंड कणिका उत्तताए सेकेंड कणिका थर्ड कणिका उत्तताए थर्ड कणिका फोर्थ कणिका उत्तताए धीरे 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 ताती ताती आसे यहाँ परिवहन जोटा कि आम देखी गोटे लुहा खाड़ी गरम कले धीरे धीरे ताती ताती आसब परिवहन रे
ବୁଝ ପରିଚଳନରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯେଉଁ କଣିକାଟା ତାତିଲା ସିଏ ବାହାରକୁ ପଳାଇବ, ଅନ୍ୟ ଥଣ୍ଡା କଣିକାଟା ଆସିବ ତାତିବ, ସିଏ ଆଉଥରେ ପଳାଇବ, ଆଉଥରେ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା କଣିକା ଆସିବ, ସିଏ ତାତିବ, ସିଏ ପଳାଇବ। ଯେମିତି ପାଣିରେ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ବାୟୁରେ ହୋଇଥାଏ ବା ବିଭିନ୍ନ ତରଳ ପଦାର୍ଥରେ ହୁଏ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥରେ ବି ହୋଇଥାଏ ପରିଚଳନରେ। କିନ୍ତୁ ବିକିରଣରେ କୌଣସି କଣିକାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବିକିରଣ ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ସରୁ ବାହାରିବ, ତାପ ଆସିବ ବସ୍ତୁକୁ ତତେଇ ଦେବ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବିକିରଣ। ତେଣୁ ତାପ ସାଧାରଣତଃ 3 ପ୍ରକାରରେ ସଞ୍ଚରଣ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝୁଛ, ମାନେ ଗତି କରୁଥାଏ। ତାପ ସାଧାରଣତଃ 3 ପ୍ରକାରରେ ସଞ୍ଚରଣ ହୋଇଥାଏ। ସେ 3 ପ୍ରକାର ହେଲା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ପୁରା। କୁହ, ପରିବହନ, 1 ହେଲା ପରିବହନ, 2 ହେଲା ପରିଚଳନ, 3 ହେଲା ବିକିରଣ। ପରିବହନ, ପରିଚଳନ, ବିକିରଣ। ମନେ ରହୁଛି, ପରିବହନ, ପରିଚଳନ, ବିକିରଣ। 3ଟା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏ 3ଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ତାକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ମନେ ରଖିବା। ତ 3ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଜିନିଷ ହେଲା କ'ଣ ମନେ ରଖ, ଯେତେବେଳେ ତାପ ସଞ୍ଚରଣ କଥା ଉଠିଲା, ତାପ କେମିତି ଗତି କରୁଛି ଆସିଲା, ତାହେଲେ ସେଇଟା 3ଟା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆସିଥାଏ। 1 ପରିବହନ, କୁହ 1 ପରିବହନ, 2 ପରିଚଳନ, 3 ବିକିରଣ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାପ ସଞ୍ଚାରଣ 3ଟା ଉପାୟରେ ହୋଇଥାଏ, ପରିବହନ, ପରିଚଳନ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ, ବିକିରଣ। ଠିକ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଶୀତ ତୃପ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରଶ୍ନ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ଶୀତ ସୁପ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେ କହିପାରିବ ହାତ ଟେକ। ଶୀତ ସୁପ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେ କହିପାରିବ ହାତ ଟେକ। କହିଲ ଦେଖି। ଆଉ ଥରେ କୁହ, ଶୀତ ସୁପ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଶୁଣ, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ଦେଖିଥିବ ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛ କି ନାହିଁ? ସେ ବେଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଯେତେବେଳେ ଶୀତ ଋତୁ ଆସେ, ଶୀତ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରାକୁ ଠିକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି, ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଥର କୋରଡ଼ରେ ବା ମାଟି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଖାଲ ଭିତରେ ଯାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବେ। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଶୀତ ସୁପ୍ତି ବୋଲି କହିଥାଉ। ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଶୀତ ଋତୁରେ ଶରୀର ଉତ୍ତାପର ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ଶୀତ ଋତୁରେ ଶରୀର ଉତ୍ତାପରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବେଙ୍ଗ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇ ଶୋଇ ରହେ। ବେଙ୍ଗମାନେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଶୟନକୁ ଶୀତ ସୁପ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଶୀତ ସୁପ୍ତି, ଶୀତ ତୃପ୍ତି କହିଦେବନି, ଶୀତ ସୁପ୍ତି, ଶୀତ ସୁପ୍ତି, ହାଇବରନେସନ୍। ବୁଝାପଡ଼ିଲା? ଶୀତ ସୁପ୍ତି। ଶୀତ ସୁପ୍ତି କ'ଣ ତାହେଲେ ଆମେ ବୁଝିଲେ ନା, ବେଙ୍ଗମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଶୀତ ଋତୁରେ ନିଜ ଶରୀରର ଉତ୍ତାପଟାକୁ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି, ନିଜର ଶରୀରର ଉତ୍ତାପ ତାପମାତ୍ରାଟାକୁ ଠିକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ, ସନ୍ତୁଳନ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇ ଶୋଇ ରୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଡିଆଁ ବୁଲା ଖେଳା ଖେଳି କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଶୟନଟାକୁ, ସେ ଯେଉଁ ଶୋଇବାଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଶୀତ ସୁପ୍ତି। ଶୀତ ସୁପ୍ତି, ଶୀତ ସୁପ୍ତି ମାନେ ଶୋଇବା। ବେଙ୍ଗମାନେ ଶୀତ ଋତୁ ଆସିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ ପୁରା, ବେଙ୍ଗମାନେ ଶୀତ ଋତୁରେ ନିଜର ତାପମାତ୍ରାକୁ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି, ମାନେ ତାପମାତ୍ରାଟାକୁ ପୁରା ଠିକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ, ଯେତିକି ରହିବା କଥା ସେତିକି ରଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି, ବାହାରେ ବୁଲେ ଥଣ୍ଡା ହେବ ନା, ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଆମେ ଘୋଡ଼ାଘୋଡ଼ି ହେଇ ଯେମିତି ଶୋଇପଡ଼ିବା, ତ ବେଙ୍ଗମାନେ ସେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, କେଉଁ ଖାଲ ଭିତରେ, ମାଟି ଭିତରେ, ପଥର କୋରଡ଼ ଭିତରେ ଯାଇକି ଲୁଚିକି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଶୀତ ସୁପ୍ତି ବୋଲି କହୁ। ଏହି ସମୟରେ ବେଙ୍ଗ ତା'ର ଶରୀରରେ ସଞ୍ଚିତ ଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ସିଏ ଆଉ ଜମା ବୁଲାବୁଲି ଡିଆଁ ଡିଆଁ କରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ସମୟରେ, ଶୀତ ସୁପ୍ତି ସମୟରେ ବେଙ୍ଗ କ'ଣ କରିବ ନା, ନିଜ ଶରୀରରେ ସେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିବ। ଯେମିତି ଓଟ ପିଠିରେ କୁଚରେ ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ଥାଏ, ଆମେ ଯେମିତି 3 ଦିନ 4 ଦିନ ନ ଖାଇକି ରହିପାରିବା, ଆମର ଚର୍ବି ଅଛି, ଚର୍ବି କ୍ଷୟ ହେବ, ସେମିତି ବେଙ୍ଗ ବି ତା'ର ସଞ୍ଚିତ ଖାଦ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ରହିଯାଇଥାଏ। ବୁଝିଲ? ତମେ ଯଦି ଆମେ ଭାରତୀୟ ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା,
ଆମ ଭାରତରେ ରହୁଥିବା ବେଙ୍ଗମାନେ ସାଧାରଣତଃ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଶୀତ ସୁପ୍ତି ଚାଲିଥାଏ। ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଯଦି ଦେଖିବ ଶୀତ ଦିନେ ନଭେମ୍ବର ହେଲା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଯେଉଁ ଛୁଟି ଥିବ ନୂଆ ବର୍ଷ ସମୟରେ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ନଭେମ୍ବରଠୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ମୁଡ଼୍ରେ ଥିବେ। ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ମୁଡ଼୍ ହେଲେ କ'ଣ ସେମାନେ ଡିଆଁ ବୁଲା ଖେଳା ବୁଲ କିଛି କରୁନଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଗରମ ଲାଗିବ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଆଡ଼କୁ ଗରମ ଲାଗିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ବାହାରିବେ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। ତ ଏହି ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼ଟା ଆସିଲା ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତ ଋତୁ ସମୟରେ ବେଙ୍ଗମାନେ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇକି ଥିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି କାମ କରୁନଥିବେ, କିଛି ନାହିଁ, ପଡ଼ିକି କେଉଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ ମାନେ କେଉଁଠି ମାଟି ତଳେ ପଶିକି ରହିଥିବେ ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଶୀତ ସୁପ୍ତି। କ୍ଲିଅର ବୁଝିଲ? ଶୀତ ସୁପ୍ତି କ'ଣ ନା ଶୀତ ଋତୁରେ ଶରୀରର ଉତ୍ତାପରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି ବେଙ୍ଗମାନେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇ ଶୋଇ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟଟାକୁ ଆମେ କହୁ ଶୀତ ସୁପ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଶୟନ ଯେଉଁ ବେଙ୍ଗମାନେ ଶୋଇଥିବା ସମୟଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୀତ ସୁପ୍ତି। ଏଇଟା ଆମ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଦେଖିବା ନଭେମ୍ବର ମାସଠାରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ। ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଲୋକାଲିଟି ନେଇକି ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ଟିକେ ଗରମ ଲାଗିଲା ସେଇଠି ଶୀତ ସୁପ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଯେଉଁଠି ଜୋରଦାର ଥଣ୍ଡା ହେଉଥିବ ହିଁ ତ ବେଙ୍ଗମାନ ଶୀତ ସୁପ୍ତି ସେମିତି ଚାଲିଥିବ। କ୍ଲିଅର? ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଦେଖି ଧଳା ଭାଲୁର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଉପଯୋଜନ ରହିଛି? ଧଳା ଭାଲୁର କ'ଣ କ'ଣ ଉପଯୋଜନ ରହିଛି? ଟିକେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ହଉ ହେଲା ଶୁଣ ଦେଖ, କାହିଁକି କିଏ କିଏ କହିପାରିବେ ହାତ ଟେକିଲ? ଧଳା ଭାଲୁର କ'ଣ କ'ଣ ଉପଯୋଜନ ରହିଛି କେତେଟା କହିବ? 6ଟା। ଯିଏ କହିପାରିବେ ହାତ ଟେକ। ଧଳା ଭାଲୁର 6ଟି ଉପଯୋଜନ କହିପାରିବ? ଧଳା ଭାଲୁର 6ଟା ଉପଯୋଜନ? ଠିକ୍ ଅଛି, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ ଟିକେ ଦେଖ। ଶରୀରର ଧଳା ଲୋମ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହେଉଛି। ଧଳା ଭାଲୁର ଶରୀରଟା ହେଉଛି ପୁରା ଧଳା ଲୋମରେ ଆବୃତ ହେଇକି ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଗୋଟେ ଉପଯୋଜନ। ମନେ ରଖ, ଧଳା ଭାଲୁର ଚର୍ମଟା କି ରଙ୍ଗ ଜାଣିଛ କି? କଳା। ବୁଝଛ? ତମ ବାହାରି ଦେଇନି ଏଇଟା। ଧଳା ଭାଲୁର ଚର୍ମଟା ହେଉଛି କଳା, କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଲୋମ ଦେଇଛି ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ତାର ଉପଯୋଜନ ଅଛି ନା ବରଫରେ ସହଜରେ ବାରି ହୁଏ ନାହିଁ। କାହା ଯୋଗୁଁ ବାରି ହେବ ନାହିଁ? ଯେହେତୁ ଧଳା ଭାଲୁର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା, ତେଣୁ ବରଫ ବି ଧଳା, ଏଇଟା ମିଶିଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ତାର ଉପଯୋଜନ। ବୁଝିଲ? ଗୋଟେ ଉପଯୋଜନ କ'ଣ ହେଲା ନା ଧଳା ଭାଲୁର ରୋମ ଗୁଡ଼ିକ ଧଳା, ଆଉ ସେ ବରଫରେ ସହଜରେ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ତାର ଅଛି କ'ଣ ଲମ୍ବା ନଖଯୁକ୍ତ ଗୋଡ଼ ଏବଂ ପଞ୍ଝା ଅଛି। ଲମ୍ବା ନଖଯୁକ୍ତ ଗୋଡ଼ ଏବଂ ପଞ୍ଝା ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ବରଫରେ ଚାଲିବା ବେଳେ ପାଣିରେ ତାର ସହଜରେ ସେଇ ମାନେ ବରଫରେ ସହଜରେ ଚାଲିପାରୁଛି, ଆଉ ପାଣିରେ ସେ ବି ପହଁରି ପାରୁଛି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ଲମ୍ବା ନଖଯୁକ୍ତ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ନଖଯୁକ୍ତ ବଡ଼ ଏବଂ ଓସାରିଆ ପଞ୍ଝା ଅଛି। ପଞ୍ଝା ମାନେ ବୁଝୁଛ ନା କେଉଁଟା? କାହିଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପଞ୍ଝା ଦେଖେଇଲ କେଉଁଟା? ଭେରି ଗୁଡ଼୍। ସେମିତି ଭାଲୁର ବି ପଞ୍ଝା ଅଛି, ବାଘର ବି ପଞ୍ଝା ରହିଛି। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ତ ଏ ଯେଉଁ ଧଳା ଭାଲୁ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଧଳା ଭାଲୁର କ'ଣ ଗୋଟେ ଉପଯୋଜନ ଅଛି ନା ଲମ୍ବା ନଖଯୁକ୍ତ ବଡ଼ ଏବଂ ଓସାରିଆ ପଞ୍ଝା ଅଛି। ଲମ୍ବା ନଖଯୁକ୍ତ ବଡ଼ ଏବଂ ଓସାରିଆ ପଞ୍ଝା ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ବରଫରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ସହଜରେ ତା ଗୋଡ଼ ଖସିକି ଯାଇପାରୁନି, ଆଉ ପାଣିରେ ବି ସିଏ ପହଁରି ପାରୁଛି। ବରଫରେ ଚାଲିପାରୁଛି, ଆଉ ପାଣିରେ ବି ପହଁରି ପାରୁଛି। କାହା ଯୋଗୁଁ? ତାହାର ଲମ୍ବା ନଖଯୁକ୍ତ ବଡ଼ ଆଉ ଓସାରିଆ ପଞ୍ଝା ଯୋଗୁଁ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା? ଆଉ ଗୋଟେ ତାହାର ଉପଯୋଜନ ହେଉଛି ପ୍ରଖର ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଉପଯୋଜନ କ'ଣ ତାହାର? ପ୍ରଖର ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି। ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ମାନେ ଶୁଙ୍ଘିବାର ଶକ୍ତିଟା। ତୁମେ ବି ଶୁଙ୍ଘିବ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଦେବ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଆମର ସେଥିପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ପାଟି ଅଛି, ପାଟିରେ ଆମେ ଶୁଙ୍ଘିପାରିବା ନା? ଶୁଙ୍ଘିପାରିବାନି ପାଟିରେ? ଠିକ୍, ନାକରେ ଶୁଙ୍ଘିପାରିବା। ଠିକ୍। ତ ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ରହିଛି ଧଳା ଭାଲୁର ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରଖର ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି ତା'ର ଶିକାର ଜିନିଷ ସେ ଧଡ଼ିକିନି ବାସ୍ନାରେ ଖୋଜିଦେବ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ତ ପ୍ରଖର ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ତାହାର ଗୋଟିଏ ଉପଯୋଜନ। ସେମିତି ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଚମଡ଼ା ତଳେ ମୋଟା ଚର୍ବି ସ୍ତର ରହିଛି। ତା'ର ଯେଉଁ ଚମଡ଼ା ରହିଛି ଧଳା ଭାଲୁର
ଚମଡ଼ାର ତଳରେ ଗୋଟେ ଚର୍ବି ରହିଛି, ଚର୍ବିର ଗୋଟେ ସ୍ତରଟେ ରହିଛି। ସେଇ ଚର୍ବିର ସ୍ତର ତାକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଶୀତ ପ୍ରକୋପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଉଛି। ସେ ତାକୁ ସହଜରେ ଶୀତ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ମାନେ ତୁମର ଯେଉଁ ଚମଡ଼ା ଅଛି ତା ଚମଡ଼ା ତଳେ ଯାହାର ଅଧିକ ଚର୍ବି ଜମିକି ରହିଥିବ ତାକୁ ଏତେ ଶୀତ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଚର୍ବିଟା ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ୁଣୀ ଭଳିଆ ତାକୁ କାମ କରିବ। ଯେମିତି ଜଣେ ମଫଲର ପିନ୍ଧେଇছে ତାକୁ ଯେମିତି ଥଣ୍ଡାଟା କମିବ, ସେମିତି ଚମଡ଼ା ତଳେ ଯାହାର ଚର୍ବି ରହିଯାଇଛି ତାକୁ ବି ଟିକେ ଥଣ୍ଡାଟା କମିବ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ଧଳା ଭାଲୁର ସେଇଟା ବି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଉପଯୋଜନ। ମାଟିରେ କେଉଁ ଖଣିଜ ଥିଲେ ତାହା ଲାଲ ଦେଖାଯାଏ? ମାଟିରେ କେଉଁ ଖଣିଜ ଲବଣ ରହିଥିଲେ? ମନେ ରଖ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଶୁଣ, ଭଲରେ ବସ। ଆଗେ ବସିଲ କି? ଯିଏ କହିପାରିବ ହାତ ଟେକିବ ହେଲା। ମାଟିରେ କେଉଁ ଲବଣ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥିଲେ ତାହା ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ? ହାତ ଟେକିଲ? କୁହ ତ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଲୌହ ଏବଂ ମାଙ୍ଗାନିଜ। ମନେ ରହିଲା, ଲୌହ ଏବଂ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଲବଣ ଯଦି ରହିଛି, ମାଟିରେ ଲୌହ ଓ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଲବଣର ପରିମାଣ ଯଦି ଅଧିକ ରହିଛି ତାହେଲେ ମାଟିଟା ଲାଲ ଦେଖାଯିବ। ଏବଂ ଏହି ମାଟିକି ଆମେ କି ମାଟି ବୋଲି କହିବା? ଲାଲ ମାଟି। ବୁଝାପଡ଼ିଲା? ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଲୌହ ଏବଂ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଲବଣର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିଛି, ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଲୌହ ଏବଂ ମାଙ୍ଗାନିଜର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିଛି ସେ ମାଟିଟା ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଲ ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ସେଇ ମାଟିକି ଆମେ ଲାଲ ମାଟି ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିଲ? ଆଉ ଥରେ ମନେ ରଖ, ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଲୌହ ଏବଂ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଲବଣର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଛି, ଲୌହ ଆଉ ମାଙ୍ଗାନିଜର ଲବଣ ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଛି, ତାହାକୁ ଆମେ କି ମାଟି କହିବା? ଲାଲ ମାଟି କହିବା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଉଥିବ? ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି, ଯେମିତି ଲୌହ ଆଉ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଲବଣ ଅଧିକ ରହିଲେ ସେଇଟା ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେମିତି କ'ଣ ରହିଲେ ମାଟିଟା ଧଳା ଦେଖାଯିବ? ମାଟିରେ କ'ଣ ରହିଲେ ମାଟି ଅଧିକ ଧଳା ଦେଖାଯିବ? ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଚୂନ ବା କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏବଂ ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ ତାହା ଧଳା ଦେଖାଯାଏ। ଏଇଟା ତ ସହଜରେ ଆମେ କହିପାରିବା। ଯଦି ଚୂନ ବା କ'ଣ ରହିଯିବ, କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ରହିଗଲା କିମ୍ବା ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ରହିଗଲା, ସେଇଟା ଧଳା ଦେଖାଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା। ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଚୂନ ବା କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଉ ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖ। ଯେଉଁ ମାଟିରେ ଚୂନ ବା କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଉ ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିଲେ ସେ ମାଟିଟା କ'ଣ ଦେଖାଯିବ? ଧଳା ଦେଖାଯିବ। ଏବଂ ସେ ମାଟିକୁ ଧଳା ମାଟି ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିଲ? ଲାଲ ଦେଖାଯିବ କ'ଣ କ'ଣ ସେଇଟା ରହିଲେ? ଲୌହ ଆଉ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ହେଲା। ଲୌହ ଆଉ ମାଙ୍ଗାନିଜର ଲବଣ, ଲୌହ ଆଉ ମାଙ୍ଗାନିଜର ଲବଣ, ଅକ୍ସାଇଡ୍ କହିବାନି, ଲବଣ କହିବା। ଲୌହ ଆଉ ମାଙ୍ଗାନିଜର ଯଦି ଲବଣ ରହିଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଲାଲ ମାଟି କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଚୂନ ବା କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଉ ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ରହିଗଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଧଳା ମାଟି। ବୁଝିଲ? ରଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମାଟିକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଭାଗ କରିପାରିବା? ମନେ ରଖ, ରଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ମାଟିକୁ ଲାଲ, କଳା, ଧଳା ଓ ଧୂସର ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବା। ଲାଲ, କଳା, ଧଳା, ଧୂସର। ବୁଝିଲ? ଲାଲ, ଲାଲ ମାନେ ତ ଜାଣିଛ ରେଡ୍ କଲର୍। ତାପରେ କଳା, କଳା ତ ଜାଣିଛ, ଆଉ ଧଳା ଜାଣିଛ। ଧୂସର, ଧୂସର ମାନେ ପାଉଁଶିଆ ରଙ୍ଗର। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ରଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ମାଟିକୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଗ କରୁଛୁ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ? ଲାଲ, କଳା, ଧଳା, ଧୂସର। ଲାଲ, କଳା, ଧଳା, ଧୂସର। ବୁଝିଲ? ରଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଟିକୁ ଭାଗ କରୁଛୁ କ'ଣ କ'ଣ ସେଟା? ଲାଲ, କଳା, ଧଳା, ଧୂସର। କାହିଁ କହିଲେ ଦେଖି, ମାଟିର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ କ'ଣ? ମାଟିର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ କ'ଣ? ମନେ ରଖ, ବାଲି, ପଟୁ ଓ କାଦୁଅ। ବାଲି, ପଟୁ, କାଦୁଅ।
ମାଟିର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବାଲି, ପଟୁ ଆଉ କାଦୁଅ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ମାଟିର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ କ'ଣ? ମାଟିରେ ବାଲି ଥିବ, ପଟୁ ଥିବ ଆଉ କାଦୁଅ ଥିବ। ହେଲେ ମାଟିର ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଅନୁସାରେ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଯେମିତି ମାଟିରେ କେତିକି ବାଲି ଅଛି, କେତିକି ପଟୁ ଅଛି, କେତିକି କାଦୁଅ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକ ଅନୁପାତିକ ଅନୁସାରେ ମାନେ କେତିକି ଅଛି, ବାଲି କେତିକି ଅଛି, କାଦୁଅ କେତିକି ଅଛି, ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି, ପଟୁ କେତିକି ଅଛି, ଏଇ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛୁ ମାଟି ବା ମୃତ୍ତିକାକୁ। ସେ 3 ପ୍ରକାର କ'ଣ କ'ଣ? ମାଟିର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଅନୁସାରେ ମାନେ ବାଲି, ପଟୁ ଆଉ କାଦୁଅର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆମେ 3 ପ୍ରକାର ଭାଗ କରୁଛୁ। କ'ଣ କ'ଣ 3 ପ୍ରକାର? ବାଲିଆ, ମଟାଳ, ଦୋରସା। ମନେ ରଖ, ବାଲିଆ, ମଟାଳ, ଦୋରସା। କ'ଣ କ'ଣ? ବାଲିଆ, ମଟାଳ, ଦୋରସା। ବାଲିଆ, ମଟାଳ ଆଉ ଦୋରସା। ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବାଲିଆ, ମଟାଳ, ଦୋରସା କ'ଣ ନା ମାଟିର ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ରହିଛି, ବାଲି ରହିଛି, ମାଟିରେ କେତିକି ପଟୁ ରହିଛି, କାଦୁଅ ରହିଛି, ୟାକୁ ହିସାବ କରିକି ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମାଟି ହେଉଛି 3 ପ୍ରକାର, ବାଲିଆ, ମଟାଳ ଆଉ ଦୋରସା। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ବାଲିଆ ମାଟିରେ ଅଧିକ କ'ଣ ଥିବ? ବାଲିଆ ମାଟିରେ ଅଧିକ ବାଲି ଥାଏ ଏବଂ ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା କମ୍ ଥାଏ। ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ସବୁଠାରୁ କମ୍। ମନେ ରଖ, ବାଲିଆ ମାଟି ନା, ଯଦି ଆମେ ପାଣି ପକାଇବା ଭୁସ୍ ଭୁସ୍ ହେଇକି ବାଲି ତଳକୁ ପାଣି ଯାକ ପଳେଇଯିବ, ଆଉ ଓଦାଳିଆ ହେଇକି ରହିବ କି? ବେଗି ତଳକୁ ପଳେଇଯିବ। ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତାଟା ତାହାର କମ୍ ବାଲିଆର। ଯଦି ଆମେ ମଟାଳ ଦେଖିବା, ମଟାଳ ମାଟିରେ ଅଧିକ କାଦୁଅ ଥାଏ। ମଟାଳ ମାଟିରେ ଅଧିକ କ'ଣ ଥାଏ? କାଦୁଅ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ବାଲି ପରିମାଣ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ। ମଟାଳରେ ଦେଖ, ବାଲିଆରେ ବହୁତ ବାଲି ଥାଏ କିନ୍ତୁ ମଟାଳରେ ବାଲି କମ୍ ଥାଏ। ମନେ ରଖ, ମଟାଳରେ ବାଲି କମ୍ ଥାଏ, ଅଧିକ କାଦୁଅ ପଙ୍କୁଆ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଯଦି ପାଣିଟା ପକାଇବା ଆମେ, ତା'ର ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଟିଟା ଓଦା ହେଇକି ରହିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଭଲରେ ବୁଝ। ବାଲିଆ ମାଟିରେ ବାଲି ଅଧିକ ଥାଏ, ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା କମ୍ ଥାଏ। ମଟାଳ ମାଟିରେ ବାଲି ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ, ତେଣୁ କାଦୁଅ ଅଧିକ ଥାଏ। ଯେହେତୁ କାଦୁଅ ଅଧିକ ଥାଏ, ତାହାର ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତାଟା ହେଉଛି ଅଧିକ। ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି? ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଦୋରସା ମାଟି ରହିଲା, ସେଇଟା କାଦୁଅ ଆଉ ବାଲି ପରିମାଣ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର, ବେଶୀ ବାଲୁଆ ହେଇନଥିବ କି ବେଶୀ କାଦୁଅ ହେଇନଥିବ। ତେଣୁ ତା ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତାଟା ହେଉଛି ସମାନ, ମାନେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର। ତାହେଲେ ଭଲ ମାଟି ଆମେ ଏତିକି ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ହେଉଛି ଦୋରସାଟା। ଦୋରସାରେ ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତାଟା ବି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ, ମାନେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ରହିବ, ବାଲିର ପରିମାଣ ବି ଠିକ୍ ରହିବ। ଆଉ ଦୋରସା ମାଟି ହେଉଛି ଚାଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁରା 1 ନମ୍ବର ମାଟି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଭଲ ମାଟି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦୋରସା। ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? କିଏ କହିବା ହାତ ଟେକ? ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ କୁହ, କ'ଣ ବୁଝିଲ? ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ କୁହ? ଶୁଣ, ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ମାଟିଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପଳେଇଗଲା, ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେଇଗଲା। ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୃତ୍ତିକାର ଉପର ଭାଗଟା ପାଣିରେ ଧୋଇ ହେଇକିରି ପଳେଇଗଲା ହଉ କିମ୍ବା ପବନରେ ଉଡ଼େଇକିରି ପଳେଇଗଲା ହଉ, ଯଦି ଉପର ଅଂଶଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ପଳେଇ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ। ବୁଝିପାରୁଛ? ମାଟିର ଉପର ଭାଗଟା କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବାଟା ହେଉଛି ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ। ସେ ଜଳ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୟ ହେଉ, ବର୍ଷା ହେଲେ ହେଉ କିମ୍ବା ଜୋରଦାର ପବନ ଯୋଗୁଁ ହେଉ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାକୁ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ମୃତ୍ତିକାର ଅବଶୋଷଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ଅବଶୋଷଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ପୁରା ମନେ ରଖିବା। ଅବଶୋଷଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ମାଟିର ଗୋଟେ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଅବଶୋଷଣ। କ'ଣ ସେଇଟା? ମନେ ରଖ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଟିରେ ପାଣି ଢାଳିବା, ସେଇ ପାଣିଟା କ'ଣ ହେବ ନା ତଳକୁ ପଳେଇଯିବ। ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି? ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ହେଉଛି ଅବଶୋଷଣ। ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉପର ପାଣି ମାଟି ଦେଇ ତଳକୁ ଯାଏ ତାହାକୁ ଅବଶୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟା ଅବଶୋଷଣ କ'ଣ
ନା ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମାଟି ଉପର ପାଣି ତଳକୁ ଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଅବଶୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଅବଶୋଷଣ କ'ଣ ବୁଝିଲ? ବୁଝିପାରୁନ? ଶୁଣ, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ଅବଶୋଷଣ କ'ଣ? ଯଦି ଧର ଆମେ ଏବେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ଟା ଆମେ ଆଣିଲେ, ଆମେ ଢାଳି ଦେଲେ ମାଟିରେ, କ'ଣ ହେବ? ସେ ପାଣିଟା ଶୋଷି ହେଇକି ତଳକୁ ଯିବ ନା ଯିବନି? ଶୋଷି ହେଇଯିବ ତ? ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଲା ଅବଶୋଷଣ। ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉପର ପାଣି ମାଟି ଦେଇକି ତଳକୁ ଯାଏ ସେଇଟା ହେଲା ଅବଶୋଷଣ। ମନେ ରଖିବେ ହେଲା। ତାହେଲେ କହିଲ ଅବଶୋଷଣ କ'ଣ? ଭେରି ଗୁଡ୍। ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉପର ପାଣିଟା ମାଟି ଦେଇକି ତଳକୁ ଯାଏ ତାହାକୁ ଅବଶୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଧର ତମେ ବି ପାଣି ଆଣିଲ, ଢାଳିଦେଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବ ଆଉ ପାଣି ନଥିବ, ସବୁ ଜାଗା ମାଟି ତଳକୁ ପଳେଇଥିବ, ସେଇଟା ହେଲା ଅବଶୋଷଣ। ଆଉ ଶୋଷଣ କ'ଣ? ଶୋଷଣ ହେଉଛି ତାର ଠିକ୍ ଓଲଟାଟା। ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମାଟି ତଳର ପାଣିଟା ମାଟି ଦେଇକି ଉପରକୁ ଆସିଥାଏ ତାକୁ ଶୋଷଣ କୁହନ୍ତି। ବୁଝିଲ? ମୃତ୍ତିକାର ଶୋଷଣ କ୍ଷମତା କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିବା ମାଟି ଭିତର ଦେଇ ପାଣି ତଳୁ ଉପରକୁ ଆସିବାଟାକୁ ଆମେ ଶୋଷଣ ବୋଲି କହିବା। ଶୋଷଣ ବୁଝିଲ କ'ଣ? ଦେଖ, ଅବଶୋଷଣ ଉପର ପାଣିଟା ମାଟି ଦେଇକି ତଳକୁ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶୋଷଣ କ'ଣ? ମାଟି ଭିତରର ପାଣିଟା ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ହେଉଛି ଶୋଷଣ। ବୁଝିଲ? ଉପରର ପାଣି ମାଟି ତଳକୁ ଯିବାଟା ହେଉଛି ଅବଶୋଷଣ। ମାଟି ଭିତର ପାଣିଟା ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ହେଉଛି ଶୋଷଣ। କାହିଁ ଦେଖି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, କିଏ କହିପାରିବ ଦେଖିବା? କେତେକ ପରିବ୍ରାଜୀ ପକ୍ଷୀ, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ, ବସିଲ କି ଭଲରେ ଆଗେ ବସ, ଶୁଣ। କେତେକ ପରିବ୍ରାଜୀ ପକ୍ଷୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୀତଳ ଜଳବାୟୁରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ କେତେ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି ଦୂରତା? ବୁଝିପାରିଲନି? ପକ୍ଷୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୀତ ଦିନ ପଳେଇ ଆସିବ, ସେଠି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ସେମାନେ ଉଡ଼ି ପ୍ରାୟ କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବେ ଗୋଟେ ଭଲ ତାଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ଜାଗାକୁ? ପ୍ରାୟ 15,000 କିଲୋମିଟର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ପରିବ୍ରାଜୀ ପକ୍ଷୀମାନେ 15,000 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯାଇପାରିବେ। ବୁଝିପାରୁଛ? କେତେ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? 15,000 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଦେଖି, ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ 25 ବର୍ଷର ହାରାହାରି ପାଣିପାଗକୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଆଉ ଟିକେ ଶୁଣ ଭଲସେ। ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ 25 ବର୍ଷର ହାରାହାରି ପାଣିପାଗକୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଭେରି ଗୁଡ୍। ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବାୟୁ କୁହାଯାଏ। ଜଳବାୟୁ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳର 25 ବର୍ଷର ହାରାହାରି ପାଣିପାଗ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? 25 ବର୍ଷର ହାରାହାରି ପାଣିପାଗକୁ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଆମେ ଜଳବାୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କହିବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳର 25 ବର୍ଷର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳର 25 ବର୍ଷର, କେତେ ବର୍ଷର? ଆଦିରୁ କୁହ କେତେ ବର୍ଷ? 25 ବର୍ଷର ହେଲା। କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳର 25 ବର୍ଷର ହାରାହାରି ପାଗ ଅବସ୍ଥାଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବାୟୁ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଦେଖି, ଶୀତ ଦିନେ ଆମେ ଧଳା କଲର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା କଥା ନା କଳା କଲର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା କଥା? କେଉଁ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା କଥା, ଧଳା ନା କଳା? ଭେରି ଗୁଡ୍, ଧଳା। କ'ଣ ପାଇଁ? ମନେ ରଖ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଛୁ, ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲେ ପୋଷାକ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଖରା ବା ଉତ୍ତାପ କିଛି ପଡ଼େ ସେ ବିକିରିତ ହୋଇକି ପଳାଇଯିବ ହେଲା। ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଖରାଟା ବାହାରକୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇକି ପଳାଇଯିବ, ବାହାରକୁ ପଳାଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ରହିବ ଦେହଟା। କିନ୍ତୁ ଶୀତ ଦିନେ ଆମେ ଯଦି ଧଳାଟା ପିନ୍ଧିବା ଟିକେ ଆମକୁ ଅଧିକ ଶୀତ ଲାଗିବ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ନା ବୁଝିଲନି? ଧଳା ପୋଷାକଟାରେ ଯଦି ଖରା ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ କମ୍ ଗରମ ଲାଗିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଖରାଟା ଫୋକସ୍ ହେଇକି ପଳାଇଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଦେଖିଥିବ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ଦୁଇଟା ବୋତଲ ନେଇଯିବ, ଗୋଟେ ଧଳା ବୋତଲ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କଳା ବୋତଲ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ସେଠି ପାଣି ରଖିକି ଛାତ ଉପରେ ଯଦି ରଖିଦେବ ଘଣ୍ଟାଏ 2 ଘଣ୍ଟା ଖରା ଦିନେ, ତୁମେ ଦେଖିବ ଧଳା ବୋତଲ ପାଣିଟା ଟିକେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଥିବ, କିନ୍ତୁ କଳା ବୋତଲର ପାଣିଟା ଅଧିକ ଗରମ ହେଇଥିବ। କ'ଣ ପାଇଁ?
ନା ସେଇଟାକୁ ତାପଟାକୁ ସିଏ ଶୋଷଣ କରି ରଖିଥିବ, ସହଜରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲ? ତେଣୁ ମନେ ରଖିବ ତାପ ଆମର କ'ଣ କରେ ନା ରଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ରଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ତାପର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ଛାତ ଦେଖିଛ ନା, ତୁମମାନେ ଛାତ ଅଛି ସବୁ, ଛାତଟାକୁ ଯଦି କଳା ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେବ ତାହେଲେ ଶୀତ ଦିନେ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଘରଟା ଉଷୁମ ରହିବ। ବୁଝୁଛ? ଛାତ ଉପରେ ତୁମେ ଯଦି କଳା ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେବ ଶୀତ ଦିନେ ତୁମକୁ ବଢ଼ିଆ ଗରମ ଗରମ ଲାଗିବ ରୁମ୍ଟା। କିନ୍ତୁ ଖରାଦିନେ ବହୁତ ଗରମ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି ଧଳା ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେବ ନା ଛାତଟାକୁ, ଖରାଦିନେ ତୁମ ଘରଟା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେତିକି ଖରା ପଡ଼ୁଥିବ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ ସେ ଛାଟିକି ବାହାରକୁ ପଳାଉଥିବ। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? କିନ୍ତୁ କଳା ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେବ ନା ବହୁତ ଗରମ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଧଳା ଆଉ କଳା ଏ ରଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ବୁଝ? ଯାହାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟର 3ଟା ଯେଉଁ ପଢ଼ା ହେଲା, ଯାହାକୁ ଯେଉଁଟା ବୁଝୁନି ସେଇ ପାଠ କାଢ଼ିକି ସେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ପଢ଼, ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହୁଅ।